And they shall look unto the earth, and behold, trouble and darkness, dimness of anguish, and they shall be driven to darkness. Nevertheless, the dimness shall not be such as was in her vexation. The people that walked in darkness have seen a great light. That dwell in the land of the shadow of death. Upon them hath the light shined. For thou hast broken the yoke of his burden, and the staff of his shoulders, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of this increase his government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice for henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. This is the prophecy of Isaiah 400 years before the birth of Christ. Now, the birth of Christ, Jesus Christ, was on this manner when, as his mother Mary was betrothed to Joseph. Before they came together, she was found with the child of Holy Ghost. When Mary was reading, meditating, and kneels to pray, the angel enters. Mary, the Lord has given you special favor. He is with you. What kind of greeting this could be? Do not be afraid, Mary. God is very pleased with you. You will conceive and give birth to a son. You must name him Jesus. The Lord God will make him a king. He will rule over his people. His kingdom will never end. How can this happen? I know no man. The Holy Spirit shall come upon you. Nothing is impossible with God. Your cousin Elizabeth also going to have a son in her old age. I am the Lord's servant and hope everything you say will come true. About this and decided to divorce her quietly so she would not be in disgrace. O Lord, God of Abraham, Mary is my Mary, bearing the child. How did this happen? I must open her secretly. But that night, the angel of the Lord
appeared to appeared him in a dream. Joseph, Joseph, you son of David, don't be afraid to take Mary home as your wife. The boy inside her is from the Holy Spirit. You must name him as Jesus because he is going to save his people from their sins. Joseph wakes up. Lord God, he is a servant ready to be ordered. Let your done in my life. The emperor issued a decree to make census, and each person had to go to their native town to be registered. So Joseph took Mary, who was great with a child from Nazareth, to Bethlehem on her journey. When Mary and Joseph arrived at Bethlehem, they looked for a place to stay. Sir, may I have a room to stay for night as my wife is away with child? No, sir, sorry to say. There is no place. Go away. Sir, may I have a room to stay for night as my wife is away with child? No, sir, sorry. There is no place in the inn. Sir, may I have a room to stay for night as my wife is away with child? Sir, I feel pity at the sight of your pregnant wife, but there is no place in the inn. If you are willing to stay in the shed of animals, for you cannot stay outside in this dark, chilling night. Thank you, sir. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east. Brother, you are also coming from far. Brother, you are also traveling from far. Of that, on what purpose? Yes, brother, I too have seen the star and came to the worship of the mighty one that is born. Brother, where is the mighty one that is born? I am also traveling from the land of Greece. I have seen a wonderful star in east. I want to find out the greatest king that is born. Herod, in search of the king of Judea. Your Majesty, someone has come for you from the east. Who are they? Let them enter my royal presence. Who are you? On what purpose you have entered our land? My lord, we have seen the star in the east and came to worship the mighty king that is born. Where is the king of Judea born? I heard that the Christ was born in Bethlehem in Jerusalem, Lord. Do you know anything about this land? No, Lord. After finding him, let me know. I'll also come and worship him. Now you may leave our court.
King Herod had no intention to worship the baby. Jealously and fear lived in his heart and planned to kill the child. Another king, apart from me, I'll not let him live. I shall be the only ruler of this kingdom and not anyone else. Shepherds were sitting near the warm bonfire while watching the flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Do not be afraid, I bring a good news of great joy. It is for all the peoples. Today in the town of David, a Savior has born for you. He is Christ the Lord. Glory to the God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. Oh, what a wonderful sight! The news of the Lord that has been brought to us. Let us all go quickly to the city of David and see the wonder baby. Let's go to Bethlehem to see and praise the Lord our Savior. We are humbled to look upon our Savior. May our humble offering be acceptable in His sight. Let's go. A baby came to earth below. The angels sang, the shepherds came to see the child. What's his name? Jesus was born today. Hallelujah, let's shout hooray! God's great love in a tiny way. Jesus was born today. The star above was shining bright, guiding wise men through the night. They brought him gifts, they knelt to pray before the King who came to stay. Jesus was born today. Hallelujah, let's shout hooray! God's great love in a tiny way. Jesus was born today. Glory to God in the highest. Peace on earth, goodwill to men. The Savior's love will never end. Forever and ever, amen. Jesus was born today. Hallelujah, let's shout hooray! God's great love in a tiny way. Jesus was born today. Jesus was born today. Hallelujah, let's shout hooray! Jesus was born today. అభినందనలు తెలియదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ మన సీనియర్ గర్ల్స్ పిల్లలు శీతాకాలంలో అనే సాంగ్తో మేము ఎందుకు వస్తున్నారు.
శీతాకాలంలో క్రిస్మస్ కాంతులతో జనించిన శ్రీ యేసుని నీడలో, జనించిన శ్రీ యేసుని నీడలో చివుకు లేదు, చింత లేదు, చాలా సంతోషం, బాధ లేదు, భయము లేదు, భలే ఆనందం. చివుకు లేదు, చింత లేదు, చాలా సంతోషం, బాధ లేదు, భయము లేదు, భలే ఆనందం. హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ క్రిస్మస్. శీతాకాలంలో క్రిస్మస్ కాంతులతో జనించిన శ్రీ యేసుని నీడలో, జనించిన శ్రీ యేసుని నీడలో. యాకోబుల నక్షత్రం ఉదయించెను, తూర్పు దేశ జ్ఞానులు గుర్తించెను. ఓ, యాకోబుల నక్షత్రం ఉదయించెను, తూర్పు దేశ జ్ఞానులు గుర్తించెను. బెత్లెహేములో యేసును చూసి కానుకలిచ్చెను నాడు, ఆరాధించి ఆనందించి యేసుని చాటెను చూడు. బెత్లెహేములో యేసుని చూసి కానుకలిచ్చెను నాడు, ఆరాధించి ఆనందించి యేసుని చాటెను చూడు. హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ క్రిస్మస్. శీతాకాలంలో క్రిస్మస్ కాంతులతో జనించిన శ్రీ యేసుని నీడలో, జనించిన శ్రీ యేసుని నీడలో. పొలమందు కాపరులకు దూత చెప్పెను, రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు. పొలమందు కాపరులకు దూత చెప్పెను, రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు. పశువుల తొట్టిలో ప్రభువుని చూసి పరవశముందరివాడు, కని విన్న వాటిని ప్రచురము చేసి మహిమ పరచను చూడు. పశువుల తొట్టిలో ప్రభువుని చూసి పరవశముందరివాడు, కని విన్న వాటిని ప్రచురము చేసి మహిమ పరచను చూడు. హ్యాపీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్. I wish you very, very happy క్రిస్మస్. శీతాకాలంలో క్రిస్మస్
బెత్లెహేమా నీవెంతటి దానవే యేసునాథుడు దయించెనే నీలో క్రీస్తు రాజు జన్మించెనే యేసునాథుడు దయించెనే నీలో క్రీస్తు రాజు జన్మించెనే యూదా బెత్లెహేమా నీవెంతటి దానవే యూదా బెత్లెహేమా నీవెంతటి దానవే ఇమ్మానుయేలు బాలుడు సొగసైన సౌందర్య పుత్రుడు
జనించినాడు శ్రేయసురాజు బెత్లెహేమందున సర్వోన్నతుడు వెలసినాడు రక్షణిచ్చుటకు జనించినాడు శ్రేయసురాజు బెత్లెహేమందున సర్వోన్నతుడు వెలసినాడు రక్షణిచ్చుటకు
ఇచ్చారు. సహకరించినటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. మరి ఇంత ప్రోగ్రాము జరగాలంటే చాలామంది చేతులు దీనిలో కలుస్తున్నాయి. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ఆనందాలని పిల్లలు మనకు పంచారు. మరి దీనికి సహకరించినటువంటి మొదటిగా సంఘానికి, సంఘ కాపరి గారికి, సంఘ ట్రెజరర్ మహిమాంబ ఆంటీ గారికి, మరి సంఘ కమిటీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. తర్వాత మా సండే స్కూల్ టీచర్స్, మరి ముఖ్యంగా మేరీ టీచర్, శ్వేత, నయోమి టీచర్ గారు, మరి ఇంకా సీనియర్ పిల్లలు, కొంత యూత్ పిల్లలు మాకు సహకరించారు. వారందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి ఇంకా మా బ్యాక్ బోన్ వాలంటీర్స్ వాళ్ళు, మరి సన్నీ, సుశీల్, మరి పేర్లు చెప్తా ఉంటే చాలామంది ఉన్నారు. మరి వారందరికీ మరి నా తరపున, మా సండే స్కూల్ కార్యవర్గం తరపున వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మరి చాలా ఓపికగా వీక్షించినటువంటి అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి చివరిగా గ్రీటింగ్స్ మన సెక్రటరీ గారైన విక్టర్ గారు అందిస్తారు. ఆ తర్వాత క్లోజింగ్ ప్రేయర్ ద్వారా మరి పాస్టర్ గారి క్లోజింగ్ ప్రేయర్తో మనం ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుందాం. చాలా వందనాలు. మరి ఎప్పుడు మేము వచ్చినా మా కోసం మరి రెడీగా ఉండి మరి మాకెంతో సపోర్ట్ చేశారు. అన్నకి వందనాలు. ప్రేమైనటువంటి సంఘస్థులకు మరియు ఈరోజు ఇచ్చేసినట్టు ప్రతి ఒక్కరికి, వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకు ముందుగా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తూ ఉంటే ఒకవేళ రాత్రి ఇంకా తెల్లవారులేసినా చూసేటువంటి ఆకర్షణీయంగా తయారు చేశారు. ఎందుకంటే మామూలుగా ఒక సినిమా కానీ లేకపోతే ఒక సీరియల్ కానీ తీయాలంటే చాలా ఖర్చు పెడతారు. ఆ ఖర్చు పెడితే పాటలు వాళ్ళకి ఒకటి, డ్యాన్సులు వాళ్ళకి ఒకటి, కథకు ఒకటి, ఇట్లా కాకుండా వాళ్ళు మ్యాక్సిమం జరిగి ఉంటే ఒక 10 రిహార్సల్స్ జరిగి ఉండొచ్చు. 10 రిహార్సల్స్ కంటే ఎక్కువ జరిగి ఉండవు. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ టాలెంట్ ఎవరెవరికైతే ఏమిస్తే బాగా చేస్తారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ సండే స్కూల్ టీచర్స్ కానీ, ఆ డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి తరబేది ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళకి సంఘం తరఫున, నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంకి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి దాదాపు అన్నీ తయారు చేశారు మనకు అర్థమయ్యేటట్టు. ఒకవేళ మనం ఎప్పుడన్నా బైబిల్లో గుర్తు లేకపోయినా యోనాని ఎట్టేస్తారు, ఆ పావును తయారు చేయడం, చేపను తయారు చేయడం కానీ ఇవన్నీ చాలా కష్టమైనట్టు అయినా కూడా ఖర్చుతో కూడినటువంటిది చాలా బాగా తయారు చేశారు. చాలా బాగా పిల్లలకి అభివృద్ధి చెందారు. అది కాక వచ్చే సంవత్సరం హిందీలో కూడా ఒకటి నాటికేస్తే బాగుంటుంది, పిల్లలకి అర్థమయ్యేటట్టు. ఇంగ్లీష్లో కూడా అయింది. మంచి సాంగ్, తమిళ సాంగ్, ఇది తంజావూరు సాంగ్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు చాలా చాలా బాగా చేశారు. ఎందుకంటే కొద్ది పీరియడ్ ఇచ్చింది, ఒక్క 40 నిమిషాల క్లాసులో అటువంటి సంవత్సరం అంతా చెప్తారు ఒక్కొక్క టీచరు. కాకపోతే ఇక్కడ 10 రిహార్సల్స్ అంటే ఉండొచ్చు అనుకుంటాను నేను. అయినా కూడా అక్కడున్న సీనియర్స్, అక్కడ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి కోచెస్, డ్యాన్సర్స్, పెద్దవాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళకి స్టెప్స్ చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళు గెస్ట్ చేసి దాని ప్రకారం చేయడం అనేది చాలా చాలా బాగా చేశారు. ఒకవేళ నాకు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఉంటే చాలా గొప్ప ప్రైజులు ఇవ్వచ్చు. కానీ దేవుడికి మనకంటే కూడా చాలా ఎక్కువ ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ యొక్క చదువుల్లో ముందు ఇంకా జ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తారని ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన పాస్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అదేవిధంగా 21వ తేదీ మార్నింగ్ కూడా మీరు 6 కల్లా చర్చలకు వస్తే గాన్లహర్ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కొంచెం లేటుగా వచ్చా, ఎందుకంటే మన టీచర్ స్వాతి భర్త బ్యాంకులో పెట్టాడు క్రిస్మస్. ఎంతమంది వచ్చారో తెలుసా? 70 మంది. హిందూ, అందులో క్రైస్తవులు 10 మంది కూడా లేరు. చక్కగా వాక్యం విన్నారు. కానీ ఈ ట్రావెలింగ్స్లో చాలా కష్టమైంది, ట్రాఫిక్ చాలా కష్టమైంది. ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుపోయాం. మనం కూడా మన సంఘం తరపునే, మన బాబే, శ్యాంబాబే, వాళ్ళందరూ కూడా భోజనాలు అంటే నేను ఉండలేదు, నాకు టైం అయిపోయింది, ట్రాఫిక్ అయిపోయింది. నేను అభినందిస్తున్నాను, చాలా చక్కగా చేశారు. గీతా ఆశీర్వాదం గారు, సూపరింటెండెంట్ గారికి నేను చాలా గొప్ప పని చేశాను. ప్రార్థన చేయమని నేను ఆశీర్వాదం ఇస్తాను, ఎక్కువ మాట్లాడలేదు.
ప్రార్థన చేయమనండి. తర్వాత టీచర్స్, మేరీ టీచర్, నయోమి, మా శ్వేత, ఈమె బిడ్డ, వీళ్ళందరూ చాలా చక్కగా వాళ్ళ ఐక్యత బాగుంది, వాళ్ళ డెడికేషన్ బాగుంది. ఏంటంటే ఒకరిని ఒక్కరు కలుపుకుంటూ ఒకరిని ఒక్కరు, అది కొన్ని దగ్గర లోపిస్తుంది. ఆ లోపం కనపల్ల వాళ్ళందరూ కలిసి చేసినట్టుగా ఉంది. దానికి నేను అభినందిస్తున్నాను, సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. నేను పోయింది వేరు అనుకోకూడదు. అది కూడా మన వీళ్ళ భర్తే శ్యామ్. ఎవరైనా అలాంటి పని కూడా చేయొచ్చు. ఒక బ్యాంకులోకి ఒక 70 మందిని రప్పించి భోజనం పెట్టి అన్యులకు వాక్యం చెప్పేయటం అన్నది మన చర్చి ఒక బాబు చేసిన పని. నేను అభినందిస్తున్నాను. ఈ దినం వీరికి కూడా అభినందిస్తున్నాను. మంచి సూపరింటెండెంట్ దొరికింది కదా, మంచి టీచర్స్, మీ ఐక్యత, ఇది కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. చిన్న బిడ్డలకి చాలా చక్కగా వచ్చింది. మా విక్టర్కి వచ్చినట్టు వచ్చింది. వచ్చేసారి హిందీలో ఏమన్నా అట్టనే తమిళనాడు దగ్గరకు ఉంది. అట్టనే కొన్ని భాషలను మీరు పరిచయం చేయటం, మరి ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్న వారి ప్రొనౌన్సియేషన్ చాలా చక్కగా ఉంది. చిన్న బిడ్డలైనా పెద్దవారు చెప్పినట్టు చెప్తున్నారు. నేను అభినందిస్తున్నాను. దేవుడు వీరిని దీవించి ఆశీర్వదించుగాక. మహిమమ్మ గారు ప్రార్థన చేస్తాను. నేను ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా, నీ ఘనమైన నామమునకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ 2025వ సంవత్సరం 12వ మాసం 19వ తారీఖులోనికి నైనా నువ్వు మమ్మల్ని సజీవులుగా లెక్క వేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవదేవా, ఇదిగో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం యావత్తును నీవు అధ్యక్ష వహించి నైనా జయప్రదంగా చేసి మాకు ఎంతో ఆశీర్వాదముగాను నీకెంతో మహిమకరముగాను ఈ కార్యక్రమం జరిపించినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. కూడి వచ్చిన మమ్మల్ని అందరినీ, తర్బీదిచ్చినటువంటి టీచర్స్ని, నైనా దానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించినటువంటి బిడ్డలను అనేక రీతులుగా ఆశీర్వదించమని వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. మేము మరలా ఈ కార్యక్రమం ముగించుకొని ఇంటికి పోచుండగా మా రాకపోకలను నీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ ఈ రాత్రి కాలము నీ దీవెనతో మమ్మల్ని నింపి బలపరచమని మరొకసారి నీ దీనదాసుని సిలువ చాటును మరుగుపరిచి నాకు ఆశీర్వాదం దయచేయమని క్రీస్తు పేర ఈ మనవులన్నీ అడిగి వేడుకుంటున్నాను స్వామి. ఆమేన్. మనలను మిక్కిలిగా ప్రేమించిన దేవుని అనంతమైన ప్రేమ, మన కొరకు శరీరధారి అయి జన్మించి ఈ లోక పాపాలను పరిహరించిన మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపాబాహుల్యత, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్యత, సహవాసము, సన్నిధి ఈ రాత్రి సమయంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి చిన్న బిడ్డలను, వారిని తర్బీదు పొందిన వారిని, సంఘం సంవత్సరం ఎదుగుతున్న దానిని బట్టి ప్రభా ఇంకా నీలో ఫలించి అభివృద్ధి చెంది సాక్షి సంఘముగా ఉండుటకు సదాకాలము తోడై నడిపించును గాక. ఆమేన్. Jesus was born today.